બ્રેક આપનું સ્વાગત છે માર્કેટ પર નજર કરો ઉપલા સ્તરોથી થોડું દબાણ આવી રહ્યું છે પર્ટિક્યુલરલી બેંક નિફ્ટીની જેમ આપણે વાત કરી હતી તેમ કે હવે શોર્ટ કવરિંગમાંથી ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડઅપ થવા લાગ્યા છે તો બેંક નિફ્ટીમાં ઉપલા સ્તરોથી હવે દબાણ આવવા લાગ્યું છે સિમિલરલી નિફ્ટી પણ તમે જુઓ તો ઉપલા સ્તરોથી હવે તમને નવા મને લાગે છે ત્યાં સુધી યસ નવા લોઝ બની રહ્યા છે ઇન્ટ્રાડે આપણે જે ગેપ અપ ઓપન થયા હતા ત્યાંથી નવા લો ક્રિએટ કરી રહ્યા છે નિફ્ટી સિમિલરલી બેંક નિફ્ટી એ પણ યસ હમણાં જ નવા સ્પોટ લેવલ્સની હું વાત કરું છું બંનેમાં નવા લોઝ તમને ક્રિએટ થતા અહીંયાથી જોવા મળશે ધ્યાન રાખીએ આગળ વધીએ અને આપણી સાથે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે જેએસટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના આદિત્ય શાહ અને પ્રભુદાસ લીલાધરના વૈશાલી પારેખ આપ બંનેને ગુડ મોર્નિંગ અને આપ બંને પ્લીઝ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો આપની સાથે હું ફર્ધર વાતચીત કરીશ પણ ફિલહાલ આપણી સાથે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે તેમની સાથે હું વાતચીત કરું ગઈકાલે જ નંબર આવતા જોવા મળ્યા આનંદ રાઠી વેલ્થના અને નંબર્સ રિયલી બ્રિલિયન્ટ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે તો બધું વાતચીત કરીએ આનંદ રાઠી વેલ્થના ચેરમેન આનંદ રાઠી અને डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज अपनी साथ जोड़े रहा है सर जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको और सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स हम आनंद जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखा था पहली तिमाही के सामने डेफिनेटली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे आते हुए देखे हैं आनंद जी सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए रिजल्ट जैसे आपने देखा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे आए हैं। रेवेन्यू में 35% की बढ़ोतरी 34-35% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट में 40% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से सभी हिसाब से देखें अर्निंग पर शेयर जो है वो करीब 10 रुपये के ऊपर आया है। 6 महीने की अगर रिजल्ट देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। 6 महीने में भी 34% ग्रोथ रेवेन्यू में आई है और करीब 37% ग्रोथ प्रॉफिट्स में आई है। ये देखते हुए कि भी मार्केट इस समय बहुत अच्छे नहीं थे पिछले 6 महीने में, उसके बावजूद भी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। और एयूएम में भी देखा हमने मार्केट नीचे होने के बाद भी 16% से एयूएम बढ़ी है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स 19% बढ़े हैं। तो आप किसी एंगल से अगर देखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की और अगर पूरी 6 महीने की भी देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा फिरोज आपके पास हम आना चाहेंगे देख रहे हैं कि 16% एयूएम ग्रोथ जो है वो हमने देखा इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाया है आपने इसके बारे में बताइए फिरोज। मेरे हिसाब से एयूएम जो बढ़ी है मार्केट अच्छी नहीं होने के बावजूद इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुरे समय में या इतने अच्छे समय ना होने पे जो एडवाइजर या जो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा काम करता है क्लाइंट के लिए उनके जो पैसे कहीं और लगे हुए होते हैं वो कंसोलिडेट होकर हमारे पास आ जाते हैं। तो जो पेनिट्रेशन होती है वॉलेट की वो ऐसे समय में बहुत अच्छी होती है क्योंकि अंतर बड़ा क्लियरली दिखता है बुरे समय में। अच्छे समय में सब कुछ अच्छा ही लगता है राइट। तो बुरे समय में थोड़ा वो समझ में आता है कि रिस्क क्या चीज होती है और उसका अंतर समझ में आता है। तो उसकी वजह से जो कंसोलिडेट करता है क्लाइंट आपके साथ वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड जब हम एक क्लाइंट के साथ डील करते हैं करीबन 8,000 फैमिली है तो उनके साथ जो हम एजुकेशन करते हैं फंडामेंटल बुनियाद जो बनाते हैं वो बुनियाद ऐसे समय में बड़ी काम आती है। क्लाइंट पैनिक ना करे और समझदारी से इस डिस्काउंट का फायदा ले। जैसे आप मार्केट में जाते हैं जब मॉल में डिस्काउंट लगता है तो हम जाके खरीदते हैं, वैसे हमारे क्लाइंट जब मार्केट गिरती है तो उसको डिस्काउंट मान के खरीदते हैं। दैट्स द सेकंड रीजन ऑफ नेट मोबिलाइजेशन। तीसरा बुरे समय में या अच्छे ना जो समय अच्छा नहीं होता है तो क्लाइंट रेफरेंस भी ज्यादा देते हैं क्योंकि उनको दोस्तों की चिंता होती है कि अगर वो गलत इन्वेस्ट ना कर रहे हो। तो ये 3 कारणों से नेट मोबिलाइजेशन आई है और हमारा ये जो 1 साल है उससे ये कॉन्फिडेंस और ये जो फाउंडेशन हम एक नई लिस्टेड कंपनी है फ्रॉम अ लिस्टिंग स्टैंड पॉइंट एक हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमने ग्रोथ गाइडेंस 20-25% की सदियों के लिए आएगी वो जो कहा है उसकी एक कॉन्फिडेंस आता है और एक मैसेज है। इट्स नॉट जस्ट द रिजल्ट, इट्स द मैसेज दैट बुरे वक्त में भी अगर ऐसी रिजल्ट आ सकती है तो ऊपर वाले की दया से अच्छे समय में वो जो ग्रोथ गाइडेंस दी है हमने उस पर खरे उतरना इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इजी। और ग्रोथ गाइडेंस की मैं आगे बात करूं तो हमने कहा था कि पिछले गाइडेंस में 155 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल में आएगा, ऑलरेडी 83 करोड़ का आ गया। तो अब 53% जो है हमारे गाइड पूरे साल के प्रोजेक्टेड का पहले 6 महीने में ही आ गया है। इसी बात को ये दर्शाएगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस जो है गाइडेंस के मुकाबले कितनी बेटर है। अच्छा फिरोज जी अब ये बताइए कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे बेसिकली ज़्यादातर किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में लोग अभी फ़िलहाल ये जो मार्केट का माहौल है उसमें देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी फिरोज?
मेरे हिसाब से इंटरेस्ट तो क्लाइंटों को बड़ा नवीन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बट हम अपने पोर्टफोलियोज जो क्रिएट करते हैं क्लाइंटों के लिए वही उसी चीजों से करते हैं जिसमें हम अपने पैसे लगाते हैं। तो अनकॉम्प्लिकेटेड हमारी टैगलाइन है। क्यों अनकॉम्प्लिकेट करना बहुत जरूरी है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, 21 किस्म के प्रोडक्ट हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। हमने लास्ट 10 सालों में 3 प्रोडक्ट पे अपने आप को सीमित रखा है, क्योंकि अगर क्लाइंट की रिटर्नें बन रही हैं 12 से 13-14% ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, अगर आप अचीव कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा नवीन चीजें ना करें। क्योंकि एक इन्वेस्टर का स्वभाव होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करना। अगर यूएस मार्केट अच्छा कर रही है, नैस्डैक अच्छा कर रही है, तो उनको ललचा आता है कि मैं इसमें डाल दूं, तो दैट इज बेड चाल। तो हम अगर एक प्राइवेट वेल्थ करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने क्लाइंटों की जज्बातों को काबू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिल और दिमाग दोनों का काम है इन्वेस्टिंग। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कई सारे प्रोडक्ट खरीदने की उनको चाह होती है, अनलिस्टेड शेयर खरीदने की चाह होती है, प्राइवेट इक्विटी खरीदने की चाह होती है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स या कोई इनविट्स खरीदने की चाह होती है। हम उसको मैथमेटिकली उनको कहते हैं कि ये करने से आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो सबसे साधारण तरीके से सबसे हाईएस्ट संभावना के साथ कैसे बनाया जाए पोर्टफोलियो, वो हमारी स्पेशलिटी रही है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार का ग्लोबल सिनेरियो है अभी हम देख रहे हैं, अमेरिका का इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आप देखिए, भारत का देखिए, और इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली एक चीज़ उभर कर आ रही है, वो है भारत और भारत की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आनंद जी कैसे देख रहे हैं इंडिया को? अभी फिलहाल जो ग्लोबल सिनेरियो है उसके सामने बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर भारत उभर कर आ रहा है। सही है। मेरा ये मानना है कि अभी इंडिया जो है इसकी स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो चाइना के ऊपर जो है लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और उनको जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां उनको विश्वास हो सके। और इस मामले में इंडियन बिजनेसमैन पे वर्ल्ड में हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है। उन्होंने जिस तरह की सर्विस या अपने कमिटमेंट को निभाया है उसमें, इसलिए इंडिया में देखा आपने एक्सपोर्ट में ग्रोथ आनी चालू हो गई है। फिर यहाँ पीएलआई, जो गवर्नमेंट ने पीएलआई का चालू किया है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग पहले अपने यहाँ नहीं हो रही थी, लोग नहीं आना चाहते थे, वो बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म जीडीपी की ग्रोथ जो है, अब ये खाली इस वर्ष के लिए तो सभी कह रहे हैं कि इंडिया विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग जीडीपी ग्रोथ। मेरा ये मानना अगले 10 साल में जो है इंडिया की परफॉर्मेंस जीडीपी की सबसे अच्छी रहेगी। इसके कारण है क्योंकि इंडिया में भाई पॉपुलेशन का एडवांटेज, मार्केट का एडवांटेज है, परंतु बड़ा एडवांटेज जो रिफॉर्म्स हुए हैं सर, आप देखिए गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में जो सुधार आया है, जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है और आगे जाके होगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, देखिए किसी भी देश में प्रगति जब ज्यादा हुई है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आया हो। और आप किसी निगाह से देखें तो मेरा मानना है कि भारतवर्ष के लिए, इंडिया के लिए अगले 10 वर्ष जो हैं दुनिया के मुकाबले बड़े अच्छे साबित होंगे। बिल्कुल, तो ऐसे माहौल में अब आने वाले समय के लिए आनंद जी आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे अगर आपकी तरफ से कुछ नंबर बॉल पार्क मिल सके तो? देखिए, हमने गाइडेंस जैसे बताया 155 करोड़ की प्रॉफिट की गाइडेंस थी, करीब 490 करोड़ की हमारी रेवेन्यू की गाइडेंस थी। ऑलरेडी हमने 50% से ऊपर 6 महीने में किया, तो हमारी उम्मीद यही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी रही है उससे और अच्छी आए, और हमको पूरी उम्मीद है। तो कोशिश करेंगे कि देखिए हम गाइडेंस को ऑलरेडी 6 महीने में तो हमने बीट कर दिया है, आगे जाके भी करेंगे। तो लगता है कि भाई परफॉर्मेंस जिस तरह का जो हमने अभी तक परफॉर्मेंस दी है, 30-35%, 40% ग्रोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में आना बिल्कुल संभव लगता है, और भगवान ने चाहा तो उससे ज़्यादा और अच्छी आ सकती है। बिल्कुल आनंद जी, फिरोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहे और इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों को खुश करते रहे। थैंक यू सर। તો આપણે વાત કરીએ આનંદ રાઠી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, અને તમે જુઓ નંબર્સ બહુ સારા છે, ત્યારબાદનું સ્ટોક રિએક્શન પણ આજે ડેફિનેટલી તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે। આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીએ, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ મોમેન્ટમ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। આના પર રિએક્શન પણ આપણે લઈશું અને ફર્ધર આજના દિવસની ડિસ્કશન પણ વધારીશું। આદિત્ય વૈશાલી બંને આપણી સાથે છે। એક ક્વિક બ્રેકનો સમય થયો છે, બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ ડિસ્કશનને આગળ વધારીએ। જોતા રહો સીએનએસ વિચાર।
બ્રેક with આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ પર નજર કરો જે આપણે ઘટાડો જોયો તો ડેઝ લો બનતા જોવા મળ્યા હતા આપણને અત્યાર સુધીમાં 17,251 હજુ પણ ડેઝ લોને નજીક છીએ. નિફ્ટીમાં બેંક નિફ્ટી 39,200 એક વખત તોડી દીધું છે. સો આ પરિસ્થિતિ પર આપણી નજર રહેશે. ગેપ અપ ઓપનિંગ પછી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ આવી ગયું છે, ધ્યાન રાખીએ. તો વૈશાલી પહેલાં આપની પાસે આવીએ, ટેકનિકલી જાણી લઈએ. ખાસ જે રીતે ગેપ અપ ઓપન થયા, ડાઉ ફ્યુચર્સમાં જે કંઈ પણ વોલ્ટિલિટી જોવા મળી રહી છે, આજે વિક્સની અંદર પણ આપણે જોયું 8-8.5% અત્યાર સુધીમાં મેજર કટ છે. એટલે હવે ફાઇનલી થોડું વોલ્ટિલિટી ઇન્ડેક્સ પણ કૂલ ઓફ થવા લાગ્યો. એક સારા માહોલમાં ફરી એકવાર પાછા આવવા લાગ્યા છીએ આપણે. કઈ રીતે જુઓ છો વૈશાલી નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બંનેને? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. નિફ્ટી બેઝિકલી આટલા ઘણા સમયથી આપણે કહીએ છીએ કે 17,000 17,350 નું એક રેન્જ છે. તો આજે ઓફકોર્સ આટલું ટ્રેમેન્ડસ ગેપ અપથી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ તો આવવાનું ઇટ ઇઝ વેરી લાઇકલી. બટ એકવાર 17,350 એકવાર લેવલ્સ ક્રોસ કરે તો પછી આપણે અપવર્ડ ટાર્ગેટ્સ મળી શકે. સો આઈ થિંક હવે વ્યૂ એટલીસ્ટ એવું તો બને છે કે માર્કેટ સીમ્સ ટુ બી બોટમિંગ આઉટ. 16,900 17,000 નો એક સપોર્ટ સારો બની રહ્યો છે. And that way even bank nifty 38,500 ના એક સપોર્ટ થી અત્યારના ચાલી રહી છે. So gradually 41,000 ના ટાર્ગેટ 41,500 ના ટાર્ગેટ્સ મળી શકે. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ આપણને અહીંયા ખાસ બની રહ્યો છે, ધ્યાન રાખીએ. આદિત્ય આપની સાથે પણ વાત કરીએ. ઇન્ફ્લેશનની ચિંતાઓ અને ત્યારબાદ હવે શોર્ટ કવરિંગ જે છે માહોલ બનવા લાગ્યો છે. મુદ્દો એ છે કે 9.1 જૂન જુલાઈમાં ઇન્ફ્લેશન ત્યાંથી 8.1 પર અત્યારે, અને તેમ છતાં પણ જો અમેરિકા એવું કહેતું હોય કે ભાઈ બહુ ઇન્ફ્લેશન છે, રેડ હોટ ઇન્ફ્લેશનનો આ ટર્મ મેં ઘણી બધી જગ્યાએ વાંચ્યું. સો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે ઇન્ફ્લેશન હવે તેમનું પીક થઈ રહ્યું છે, એના કન્ફર્મેશનના ન્યૂઝ પર આ મૂવ આવી છે માર્કેટમાં. અને આપણું માર્કેટ તો કારણ જ શોધી રહ્યું હતું ડેફિનેટલી કે એક મજબૂતી આવે, અને જે આ ટ્રિગર્સ હતા તે ફાઇનલી હવે રિલીઝ થતા જોવા મળી રહ્યા છે આજે. આદિત્ય યાજી તમે સહી કીધું, કાલે જે નંબર્સ આવ્યા છે એ એક્સપેક્ટેશનથી વધારે છે. એટલા માટે હવે 75 બેસિસ પોઈન્ટ રેટ હાઇક યુએસમાં નવેમ્બરમાં તો કન્ફર્મ છે, પણ હવે ડિસેમ્બરમાં બી એવું લાગે છે કે 75 બેસિસ પોઈન્ટનું હજી એક રેટ હાઇક આવશે યુએસના અંદર. આ શોર્ટ કવરિંગ રેલી છે મારા હિસાબથી. તમે જુઓ તો ઇન્ફ્લેશન બધી કોર વધી રહ્યું છે ને સ્ટ્રોંગ અગ્રેસિવ રેટ હાઇક્સ આવવાના જ છે હવે આગલા 6 મહિનાના અંદર. પણ મારા હિસાબથી ઇન્ડિયાની એ એડવાન્ટેજ છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી બહુ વધારે સ્ટ્રોંગ છે, એટલા માટે ઇન્ડિયામાં લોકો બેટ કરી રહ્યા છે. વોલેટિલિટી બહુ રહેશે આગલા 6-8 મહિના સુધીમાં, પણ એમાં જ તમે આ વોલેટિલિટીને ફ્રેન્ડ બનાવીને ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ ઇકોનોમી સ્ટોક્સના ઉપર તમે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. આપણે જોયું છે મારા હિસાબથી જે બી આઈટી રિઝલ્ટ બી આવ્યા છે ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસ કે એચસીએલ ટેકના, મારા હિસાબથી એક્સપેક્ટેશનથી વધારે સ્ટ્રોંગ આવ્યા છે. અને મેનેજમેન્ટ એ બી ગાઈડ કરી રહ્યા છે કે ડિમાન્ડ સ્લોડાઉન હજી મટીરિયલાઇઝ નથી થઈ રહ્યું. તો મારા હિસાબથી ઇન્ડિયન ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ ઇકોનોમી સ્ટોક્સના ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરો, સારું થશે. આ વોલેટિલિટીને ફ્રેન્ડ બનાવીને ધીરે ધીરે કન્સિસ્ટન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા જશો તો આગલા 2-3 વર્ષમાં બહુ ફાયદો થશે ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ ઇકોનોમી સ્ટોક્સ. ક્લિયરલી આ એક એક્શન બનતું અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે, ધ્યાન રાખીએ. ક્વિકલી આજના દિવસની પિક્સ જાણી લઈએ. વૈશાલી આપના તરફથી કયા કાઉન્ટર્સ આજે ફોકસમાં? આજે છે હિન્દુસ્તાન ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન, સારું વોલ્યુમ, સારું પિકઅપ આવી રહ્યું છે. સો 135 ના સ્ટોપ લોસ થી આઈ થિંક ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ રહેશે 160, અને આગળ જતા હજી લાંબા ટાર્ગેટ્સ મળી શકે અરાઉન્ડ 170 to 180 લેવલ્સ. સો નિયર ટર્મ ટાર્ગેટ વિલ બી 160. અને બીજો એક સ્ટોક છે એ લોરસ લેબ છે, જે અત્યારના એક પિકઅપ દેખાડી રહ્યું છે. સો લોરસ લેબ વિલ બી વન ઓફ ધ સ્ટોક્સ. 500 નો સ્ટોપ લોસ 519 ચાલી રહ્યું છે. ટાર્ગેટ ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ વિલ બી 560. ઓકે, તો એચઈસી અને લોરસ લેબ્સ બંને ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર્સ. ફાર્મા કાઉન્ટર્સ રિસ્પોન્સ પણ આપવા લાગ્યા છે, આને પણ તમે ધ્યાનમાં રાખો. આદિત્ય તમારા તરફથી કયા કાઉન્ટર્સ આજે? આપણે એચડીએફસી ના અંડર પરફોર્મન્સ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ. તો એચડીએફસી ગ્રુપના બે સ્ટોક્સ છે આજે, એચડીએફસી એએમસી. હમણાં તમે જસ્ટ આનંદ રાઠીના મેનેજમેન્ટ જોડે વાત કરી, એમને કીધું સ્ટ્રોંગ ટ્રેક્શન છે વેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં બી સ્ટ્રોંગ ટ્રેક્શન છે. આગલા 2 થી 3 વર્ષના અંદર જે રીતના માર્કેટ વોલેટાઇલ રહેશે એવી રીતના એએમસી બિઝનેસ, એસેટ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસને બહુ ફાયદો થશે. અને એચડીએફસી એએમસી ની જે પોતાના લેગેસી પ્રોબ્લેમ્સ હતા સ્કીમ અંડર પરફોર્મન્સના અને એચડીએફસી ગ્રુપમાં જે પ્રોબ્લેમ છે હમણાં એને પાછળ મૂકતા જોઈશું આપણે. અને આગલા 2 થી 3 વર્ષના અંદર કંપની બહુ સારું પરફોર્મન્સ આપશે. મારા હિસાબથી આગલા 1 વર્ષના અંદર ટાર્ગેટ 2,500 થી 3,000 રૂપિયાનું છે એચડીએફસી એએમસી ના ઉપર. સ્ટ્રોંગ મેનેજમેન્ટ, સ્ટ્રોંગ બ્રાન્ડ, સ્ટ્રોંગ પોતાની નંબર 2 એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની છે ઇન્ડિયાના અંદર. નેક્સ્ટ આપણે બીજો એક સ્ટોક છે એચડીએફસી લાઈફ. આપણે જોયું છે અહીંયા બી અંડર પરફોર્મન્સ સારી છે જ્યારથી એચડીએફસી ગ્રુપનું મર્જર અનાઉન્સ થયું છે.
હવે આ કંપનીની મેનેજમેન્ટ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, કંપનીનું પ્રીમિયમ ગ્રોથ બી 20-30% ના આસપાસ છે અને કંપની હાઈ માર્જિન બિઝનેસીસના તરફ રન કરી રહ્યું છે, જેથી ટર્મ પ્લાન છે. તો આપણે જોઈશું કે જેટલા એચડીએફસી ગ્રુપના મર્જરનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતા જોઈશું તો આ કંપની બી સારું પરફોર્મન્સ આપતા જોઈશે. સ્ટોક બહુ કરેક્ટ થઈ ગયો છે છેલ્લા એક વર્ષના અંદર. આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ 1.5 યરમાં 1000 રૂપીસ ના આસપાસના ટાર્ગેટ છે. તો આજે એચડીએફસી ગ્રુપના બે સ્ટોક છે, એચડીએફસી એએમસી અને એચડીએફસી લાઈફ. ઓકે, એચડીએફસી એએમસી, એચડીએફસી લાઈફ. એચડીએફસી લાઈફ આજે ફોકસમાં પણ છે કેમ કે આજે જ તમને હવે એક્સાઇડ લાઈફ સાથેના મર્જર માટે આઈઆરડીઆઈ તરફથી મંજૂરી પણ મળી ગઈ છે. તો આ સ્થિતિની અંદર હવે એમને મેજર એક્શન આ મર્જરનું પણ રહેશે અને એચડીએફસી એએમસી તો છે જ. તો આ બંને પર નજર રહેશે, ધ્યાન રાખીએ. તો બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ આપણે આજના દિવસે જે કંઈ પણ એક્શન માર્કેટનું છે બધા પર ફર્ધર નજર કરીએ. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. નજર કરો માર્કેટ પર જે સપોર્ટ છે ઇન્ટ્રાડે લોસથી લેવાની કોશિશ ફરી એકવાર અહીંયા થઈ રહી છે. બેંક નિફ્ટી નહીં પણ નિફ્ટીએ વધારે સારો સપોર્ટ લીધો છે. બેંક નિફ્ટી હજુ પણ એ જ લિમિટેડ રેન્જની અંદર છે, સપોર્ટથી 101 પોઈન્ટ દૂર, પણ નિફ્ટીએ 251થી જો 280 એટલે કે 20-30 પોઈન્ટ આસપાસ જગ્યા બને છે, ધ્યાન રાખીએ. સ્ટોક સ્પેસિફિક આજના દિવસે જ્યાં મેજર એક્શન તમને રહેતું જોવા મળી રહ્યું છે, ઓબ્વિયસલી આજે ઝોમાટોમાં ખરીદદારી આવતી ફરી એકવાર જોવા મળી રહી છે. ઝોમાટોએ ઘણું બધું ડેમેજ જોઈ લીધું છે. વૈશાલી, નિયર ટર્મ ટાર્ગેટ્સ કે કોઈ ચાર્ટ્સ શું કહી રહ્યા છે, ફોર્મેશન કોઈ અહીંયાથી? વન્સ અગેન એકવાર 70 લેવલ્સ પર આવીને થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે. સો 60 નો એક સપોર્ટ છે, તો 60 ને નીચે એક સ્ટોપ લોસ રાખીને પાછી એક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે ફોર અ ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ ઓફ 70-74. ઓકે, 70થી 74 સુધીના લક્ષ્ય માટે તમને અહીંયાથી જગ્યા બનતી જોવા મળી રહી છે. તો આના પર તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ. ઝોમાટો પર રાઇટ્સ જોઈ રહ્યા છીએ, રેગ્યુલરલી સ્ટોક મૂવમેન્ટમાં છે આદિત્ય, અને રેલવે સાથે જોડાયેલા બધા જ સ્ટોક્સ મેં ઇનફેક્ટ ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી, આજે પણ કોનકોર છે, આ તમે જુઓ બધા કાઉન્ટર્સ રાઇટ્સમાં પણ તમે જુઓ કે બધું મેજર એક્શન આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. બ્રોડ બેઝડ રેલવે સાથે જોડાયેલા બધા જ કાઉન્ટર્સ માટે એલએલએફ જે મેજર મૂવ હતું કે લેન્ડ લાઇસન્સિંગ ફી માટે રાહત મળી છે, ત્યારબાદથી અને ઇનફેક્ટ એ પહેલાં પણ 1-2 અઠવાડિયાથી મેજર ખરીદારી જોવા મળી રહી છે આ બધા જ સેક્ટરની અંદર. રેલવેના બધા સ્ટોક્સના ઉપર હું પોઝિટિવ છું. મારી રેકમેન્ડેશન આઈઆરએફસી કે રાઇટ્સ કે આઈઆરસીટીસી પર હંમેશાથી રહી છે. તમારા સાથે આ બધા સ્ટોક્સના પર બી પોઝિટિવ છે. થોડુંક જ એક પ્રોબ્લેમ છે કે વેલ્યુએશન થોડા એક્સપેન્સિવ છે આ બધા સ્ટોકના. થોડું ડિપ્સ આવે તો એડ કરવાની સલાહ છે. હવે બસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ઉપર જે ગવર્મેન્ટ પુશ આવે છે એના અંદર પુશ આપે છે હવે નેક્સ્ટ 1 or 2 યર્સના અંદર, એમાં રેલવેઝ બી આવશે અને રેલવેઝની આપણે સ્ટ્રોંગ ગ્રોથ જોશું આગળ 2-3 વર્ષના અંદર. મારા હિસાબથી પોઝિટિવ વ્યૂ છે આ બધા સ્ટોક્સના અંદર. થોડું વેલ્યુએશન કરેક્ટ થાય તો ત્યારે એડ કરવાની સલાહ છે. ક્લિયરલી થોડું હજુ ઘટાડો આવે તો નવી ખરીદી તમારે કરવી જોઈએ. રાઇટ્સના ચાર્ટ જુઓ વૈશાલી, આજે મને યાદ છે ત્યાં સુધી લગભગ 2-3 અઠવાડિયાથી નોનસ્ટોપ 1 મહિના સુધીના ચાર્ટ્સ પણ તમે જુઓ તો નોનસ્ટોપ ખરીદારી રાઇટ્સમાં રહેતી જોવા મળી રહી છે. કઈ રીતે જુઓ છો કાઉન્ટરને તમે? આઈ થિંક સ્ટોક એકચ્યુઅલી સારો એવો રનઅપ થઈ ગયો છે. હજી એક અપસાઇડ આવી શકે 410-420 સુધી, બટ બીંગ ઇન એન ઓવરબોટ ઝોન એકદમ કોશિયસલી પોઝિટિવ. ઓકે, તો ઓવરબોટ સ્થિતિની અંદર રાઇટ્સ માટે થઈને અહીંયાથી હવે એક્શન બની રહ્યું છે કે થોડું કોશિયસ વ્યૂ રાખો કેમ કે ઘણી બધી ખરીદારી થઈ ગઈ છે. નેક્સ્ટ મેટલ કાઉન્ટર્સ જિંદાલ સ્ટેનલેસ પર નજર છે વૈશાલી. ચાર્ટ જુઓ તમે, આજે સારી ખરીદારી જિંદાલ સ્ટેનલેસમાં જોવા મળી રહી છે આપણને, અને બાકી બધા મેટલ કાઉન્ટર્સ પણ છે, પણ જિંદાલ સ્ટેનલેસની પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ, કઈ રીતે જુઓ છો તમે? સો જિંદાલ સ્ટેનલેસ એકચ્યુઅલી ઘણા સમયથી કન્સોલિડેટ થઈ રહ્યું છે અને સ્ટોક ઇઝ વેરી વેલ પ્રેસ્ડ. સો 120 નો એક સપોર્ટ લઈને ચાલો, અને આઈ થિંક લાંબા સમય માટે રાખી શકો તો 170-180 સુધી પણ જિંદાલ સ્ટેનલેસ જઈ શકે. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ આપણને અહીંયા ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે, ધ્યાન રાખીએ. મિડકેપ આઈટી પર વ્યૂ લઈ લઈએ આદિત્ય, બિકોઝ જે નંબર્સ આવ્યા છે ત્યારબાદ સાયન્ટ આજના દિવસે જુઓ તમે થોડું પ્રોફિટ બુકિંગમાં છે, બાકી બધી જગ્યાએ થોડી ખરીદારીના સંકેતો છે. ઇવન માઇન્ટ્રી પણ આજે ભલે નંબર્સ થોડા એવરેજ હોય પણ માઇન્ટ્રીમાં પણ ખરીદારી છે, પણ સાયન્ટે કંઈ ખાસ એક્શન બતાવ્યું નથી. આદિત્ય, કઈ રીતે જુઓ છો જે અત્યાર સુધીનું સોફાર આઈટીનું ડેવલપમેન્ટ છે તેને જોતા? અત્યાર સુધી જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે મિડકેપ આઈટીમાં બી ડિસન્ટ રિઝલ્ટ્સ છે. એવું કઈ સ્લોડાઉન દેખાતું નથી કોઈ બી રિઝલ્ટમાં.
મારા હિસાબથી સ્લોડાઉન બહુ વધારે પ્રેવેલન્ટ રહેશે મિડ કેપ આઈટી ના અંદર, જ્યાં બિઝનેસીસ બહુ ડાયવર્સિફાઈડ છે અને પ્રોડક્ટ બેઝ કંપની જ્યાં ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ છે ત્યાં સ્લોડાઉન બહુ વધારે પ્રેવેલન્ટ છે. સ્ટ્રક્ચરલી બહુ સારા બિઝનેસીસ છે. આ બિઝનેસીસમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરો ત્યાં અહીંયા બહુ વધારે આલ્ફા જનરેટ કરવાની કેપેસિટી છે. ડિમાન્ડ સિનેરિયો હજી ક્લિયર થશે જે રીતના મોર એન્ડ મોર કંપનીઝ રિપોર્ટ કરશે પોતાના રિઝલ્ટ. તો મારા હિસાબથી બધી કંપનીઝને વોચલિસ્ટના અંદર રાખો. CIND છે, LTTS છે, ટાટા એલેક્સી છે, L&T ઇન્ફોટેક છે, આ બધી કંપનીઝને ધ્યાનમાં રાખો. કરેક્શન આવશે તો એડ કરવાની સલાહ છે. સ્ટ્રક્ચરલી સારા કંપનીઝ છે આ, પણ થઈ શકે કે આગલા 1 થી 1.5 વર્ષમાં થોડું અંડર પરફોર્મન્સ રહી શકે છે. ક્લિયર, તો આ મૂળ છે, ધ્યાન રાખીએ. આ જે રીતે ગેપ અપ ઓપનિંગ થઈ છે તેમાં પણ તમને અહીંયાથી સપોર્ટ સાઇડ તરફથી નથી, તો આ એક વ્યૂ પણ છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખીએ. સમય થઈ ગયો છે રજા લેવાનો. વૈશાલી, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી તે માટે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. તો આમાંથી આપણે સ્ટોક્સ જે બી ડિસ્કસ કર્યા છે, પોસિબલ કે મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા હોય, બટ મારું પર્સનલ હોલ્ડિંગ નથી. ઓકે, આદિત્ય. જે બી સ્ટોક્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં અમારી કે અમારા ક્લાયન્ટ્સની પોઝિશન હોઈ શકે છે. તમે પ્લીઝ પોતાના ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરને કન્સલ્ટ કરો બિફોર ટેકિંગ પોઝિશન ઇન એની ઓફ ધીસ. બિલકુલ, આ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે. માર્કેટ જુઓ તમે, સીમિત દાયરામાં અત્યારે હવે જોઈ રહ્યા છીએ દિવસના લોસથી સપોર્ટ લેવાની કોશિશ હવે જોવાનું છે કે જે ગેપ અપ ઓપન થયા હતા ત્યારબાદથી આ ગેઇન્સને જાળવી શકે છે કે નહીં, માર્કેટ્સ ધ્યાન રાખશે. આ શોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશના આપશો રજા. આગળ દિવાળીની વિશેષ રજૂઆત સાથે મારા સહયોગી જણા જોડાઈ રહ્યા છે કોમોડિટી અપડેટ સાથે. જોતા રહો CNBC.